means unity, and Sayukta also means unity. So names are quite similar, Sayukta Sports. And here is the man behind show, a legend of Bhiwandi, Mr. Vilasar Patil, a great personality. First ball of the game, a full toss delivery, inside edge on the legs, on the thigh, and travels down to bowler, not for any run. Bowler picked up on his follow through. Started good. Sandeep is the bowler for Sayukta Sports. Remember, Amar Ekta Sports won the toss and elected to bat first. Try to pull it and didn't get hold of it, down to long on. Batsman was looking to go on the onside, looking to go on the mid-wicket region, but the ball traveled down to long on for single. I will look at that once again, having chat with the guests, legend of Bhiwandi, Mr. Vilasar Patil. Left-hand batsman Kalpesh open his account with that single. Now Nisar, the right-hand batsman on strike, is looking at the field placement on the offside. There is a man at short third, man at deep cover point, man at cover in 30th circle, and man at long off. 4 fielders on the offside, 5 on the on. Full toss, just opening the face of the blade. Ball travels down to the pitch gully. Well fielded by the fielder. Just a single there for the batsman. I was looking to go towards the somewhere cover, but it opens the face of the blade there too much. Did not get the placement for that shot. Once again, look at there. Legend of Bhiwandi, Mr. Vilasar Patil with the Deputy Mayor of Bhiwandi Mahanagar Palika, that is the Municipal Corporation. Chance for run out. Umpire asking for the third umpire there. It is going to be a very close, going to be a big moment in this game. ॲक्शन रिप्ले आपण पाहत आहात. तिसऱ्या पंचांचा हा निर्णय असेल. सर्व महानगरपालिकेचे भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेचे जे नगरसेवक आहेत, गटनेते आहेत, सभापती, महापौर, आयुक्त, उपायुक्त, सर्व अधिकारी आणि पदाधिकारी जे आहेत त्यांना आमंत्रण आहे, निमंत्रण आहे. शालेन स्पोर्ट्सच्या वतीने तसेच लेजंड ऑफ भिवंडी सन्माननीय विलासार पाटील साहेबांच्या वतीने आपण यायचा आहे या स्पर्धेचा आनंद लुटण्यासाठी. एक आग्रहाचं निमंत्रण या सर्व पदाधिकाऱ्यांना शालेन स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून तसेच लेजंड ऑफ भिवंडी सन्माननीय विलासार पाटील साहेबांच्या माध्यमातून भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना, गटनेते, नगरसेवक, महापौर, उपमहापौर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तसेच आयुक्त, उपायुक्त, सभापती, आपल्या सर्वांना पुन्हा एकदा मानाचं निमंत्रण आहे. आपण या स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी ऐतिहासिक चॅलेंज क्रीडा नगरीमध्ये यायचं आहे. धन्यवाद. So third umpire's decision was batsman was shot to his ground, out. First wicket of Amar Ekta Sports. We are in the first over of the game. 2 runs on the board, loss of 1 wicket. Batsman dismissed then. Nisar, the right hand batsman, out for just 1. Look at their corporator Matlub Sardar with respected Deputy Mayor Ahmed Siddiqui. That was a full toss delivery.
Not much timing there behind the stroke down to mid-wicket area. Batsman picked up single. So runs are coming in form of singles so far. It's been very tight over from the bowler. Sandeep bowling well. This is the fifth night of this Pratibha Vilas A1 2016. It's a A1 cricket going on. Sandeep is a new man. Sandeep is bowler also. So it's going to be very interesting to see Sandeep to Sandeep. Right hand batsman is experienced campaigner of Amar Ekta Sports. Amar Ekta is old name in Bhiwandi Taluka cricket. Bowler taking his time there. Only 25 minutes given for 5 overs. Opens the face of the blade. That was thickest outside edge. Batsman was looking to play once again square of the wicket. Ball travel behind square on the offside down to squarish third man. Just a single, and that marks end of very good over. Successful over from Sandeep. 4 runs, loss of 1 wicket. Amar Ekta Sports. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. अमर एकता संघाची धावसंख्या 1 गडी बाद 4. अतिशय सुंदर षटक हाताळलं संदीपनं. आपण पुन्हा एकदा पाहूया लेजंड ऑफ भिवंडी सन्माननीय विलास आर पाटील साहेबांना. त्यांना का लेजंड म्हटलं जातं याचं उत्तम उदाहरण आपल्या समोर आहे. क्रीडा क्षेत्र असो, सामाजिक क्षेत्र असो किंवा राजकीय क्षेत्र, नेहमीच त्यांनी चांगलं कार्य केलेलं आहे. जी यंग जनरेशन आहे त्या यंग पिढीला, युवा पिढीला त्यांनी पुढे नेण्याचं कार्य केलेलं आहे. विलासार प्रहार अकॅडमीच्या माध्यमातून आपण पाहिलं की कित्येक तरुण मुलं मुली पोलीस भरतीसाठी प्रशिक्षण घेत असतात. या अकॅडमीच्या माध्यमातून विलासार प्रहार अकॅडमी. मयुरेश पाटील सुद्धा स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. त्या ठिकाणी प्रियांशीचा गोड चेहरा आपल्या समोर. नवीन षटकाची सुरुवात. चिप शॉट प्रमाणे खेळला होता, चेक केला होता स्ट्रोक. 1 धाव पूर्ण झाली आहे त्या ठिकाणी. सुरटी धाव म्हणता येईल. जर एष्ट्यांवर फेकी झाली असती तर नक्कीच पुन्हा एकदा कदाचित तिसऱ्या पंचांची मदत मागितली असती पंचांनी. पुन्हा एकदा पाहूया आपण. अतिशय गोड चेहरा, स्मित हास्य कुमारी प्रियांशी पाटील यांच्या नावाने हे स्टुडिओ सध्या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये. त्या ठिकाणी 2 बंधू मयूर पाटील आणि मयुरेश पाटील, बोथ आर सन ऑफ विलासार. खेळण्याचा प्रयत्न नाही, सोडून दिला. वाईटचा इशारा पंच मोहम्मद रफिक यांच्याकडून. त्यांची सुद्धा एक आगळी वेगळी शैली आहे पंचगिरी करण्याची. अतिशय मनोरंजन करतात ते सुद्धा प्रेक्षकांचं. गोलंदाजी करतोय राज. डावातील हे दुसरं षटक. 5 षटकांचा हा सामना. राजचा पुढचा चेंडू. लॉफ्टेड फटका चेंडू हवेत मिड विकेट कडे आणि एक सहज सोपा झेल टिपला जातोय. वाईडिश डीप मिड विकेट कडे रुपेश उभा होता. रुपेशने कुठल्याही प्रकारची चूक केली नाही आणि दुसरा गडी बाद झालेला आहे या ठिकाणी अमर एकता स्पोर्ट्स संघाचा. धावांची गती वाढवण्याचा प्रयत्न. क्रीजच्या खूपच मागे होता फलंदाज. क्रीजच्या डेप्थचा उपयोग करण्याचा प्रयत्न, परंतु तो प्रयत्न फसलेला आहे. एक मिस टाइम फटका आणि आमच्या समालोचन कक्षासमोर अर्थात प्रियांची स्टुडिओ समोरच हा झेल टिपला गेला वाईडिश डीप मिड विकेट कडे. डावखुरा फलंदाज बाद झाला. कल्पेश सलामीला आला होता. 2 धावांची भर घातली फक्त. जास्त काही करता आलं नाही आपल्या संघासाठी फलंदाजाला. नवीन फलंदाज येतोय खेळपट्टीवर. तोपर्यंत आपण पाहूया जय पाटील यांना. ते सुद्धा व्यस्त राहिलेले आहेत या स्पर्धेदरम्यान. एक मानाची स्पर्धा आहे.
बरेचशा खेळाडूंचं म्हणणं आहे की भिवंडीचा हा वर्ल्ड कप आहे. चेंडू हवेत होता कव्हर्स मध्ये आणि नक्कीच टेनिसचा हा वर्ल्ड कपच आहे. प्रतिभा विलास A1 2016. नुसतं समालोचकांनी म्हणून होत नसतं, तर जे खेळाडू म्हणत असतात ते खरोखरच महत्वाचं असतं. आणि खरोखरच खेळाडू सुद्धा सांगत असतात वेळोवेळी की हा भिवंडीचा वर्ल्ड कप आहे. धावसंख्या 7 वर पोहोचते 2 गडी बाद. बाहेरच्या दिशेला लागला होता बॅटच्या. टायमिंग अचूक साधता येत नाही फलंदाजांना. धावा बनवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतोय. गोलंदाजी अचूक टप्प्यावर होते. दुसऱ्या षटकाचा खेळमार्ग असा आहे. खेळपट्टीवर जे फलंदाज आहेत ते संदीप आणि आसिफ, नंबर 3 आणि नंबर 4 चे फलंदाज. आसिफ 4थ्या क्रमांकावर खेळण्यासाठी पोहोचला होता. राजचा पुढचा चेंडू. मनगटाचा चांगला उपयोग. हवेत आहे चेंडू. तेवढाच सुंदर प्रयत्न होता त्या ठिकाणी, परंतु झेल काही टिपता आला नाही. जीवदान मिळतंय फलंदाजाला. 2 धावा सुद्धा मिळत आहेत. आणि हा झेल जो सुटला आहे तो कुठेतरी समस्या निर्माण करू शकतोय क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला, अर्थात संयुक्त स्पोर्ट्स संघाला. अमर एकता स्पोर्ट्स आणि संयुक्त या 2 संघांमधील ही मानाची लढाई, प्रतिष्ठेची लढाई आहे. या स्पर्धेतील प्रत्येक सामना हा प्रतिष्ठेचा आहे. प्रत्येक संघासाठी जिंकणं अतिशय महत्वाचं पुढच्या फेरीत प्रवेश करण्यासाठी, कारण ही नॉकआउट स्पर्धा आहे. हारलेला संघ बाहेर फेकला जातोय. डावी इष्टी सोडून जाणार चेंडू. पंचांचा वाईटचा इशारा येतोय. स्क्वेअर मारा. धावसंख्येत भर होते अमर एकता स्पोर्ट्स संघाच्या. धावसंख्या 2 बाद 11. पहिल्या षटकाचा आपण जर विचार केला तर फक्त 4 धावा आल्या होत्या. 1 गडी बाद झाला होता. आणि या षटकामध्ये आतापर्यंत 7 धावा आलेल्या आहेत. 1 गडी बाद झालेला आहे. पुन्हा एकदा स्क्वेअर मारा. दिशा भरकटलेला हा चेंडू. वाईटचा इशारा पुन्हा एकदा. पंचांसाठी थोडस एक्सरसाइज, थोडासा व्यायाम म्हणावा लागेल. मुख्य पंचांच्या भूमिकेत पंच मोहम्मद रफिक. पुन्हा एकदा त्याच प्रकारचा चेंडू. वारंवार पंच इशारा करतायत. त्यांच्या चेहऱ्यावर खरोखरच स्मित हास्य पाहायला मिळतंय. हीच मजा आहे या स्पर्धेची. लागोपाठ 3 वाईट चेंडू आणि आता गोलंदाज सुद्धा हसतोय त्या ठिकाणी. आनंद घेतला जातोय स्पर्धेचा, परंतु ही घातक बाब ठरू शकते संयुक्त स्पोर्ट्स संघासाठी. यावेळी मात्र चांगला चेंडू होता, खोलवर टप्प्याचा. त्याला दिशा देण्यात येते कव्हर पॉइंट कडे. 1 धाव पूर्ण. आणि पुढच्या षटकामध्ये आपल्याकडे स्ट्राईक ठेवली आहे आसिफने. 2 षटकांची समाप्ती. अमर एकता स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या 2 बाद 14. स्पर्धेबद्दल जेवढं बोलावं तेवढं थोडंच असेल. अफलातून आयोजन. पुन्हा एकदा जय पाटील यांना आपण पाहतात आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर. आणि हा प्रियांशी स्टुडिओमध्ये कुमारी प्रियांशी पाटील यांचा हा फोटो. अतिशय गोजीरवाणा चेहरा. लहान मुलांकडे पाहिलं की आपला तणाव दूर होत असतो. आणि आता त्यांचा हा चेहरा आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर येतोय. खरोखरच मनमोहक. क्यूट गर्ल. तिसऱ्या षटकाच्या खेळाला प्रारंभ होत आहे. उलटा चेंडू होता. या चेंडूचा नक्कीच लाभ उचलता आला असता फलंदाजाला, परंतु टायमिंग साधता आलं नाही. कुठल्याही प्रकारची धाव नाही.
आणि निर्धाव चेंडूने सुरुवात केली आहे गोलंदाज अवीने. कॅप घालून गोलंदाजी करतोय. असे काहीसे गोलंदाज आहेत भिवंडी नगरीमध्ये सुद्धा. जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न. खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. यष्टिरक्षकाला अडवता आला नाही. पंचांकडून कुठलाही इशारा आला नाही. याचा अर्थ असा होतो की त्या ठिकाणी आतली कडा लागली होती बॅटची. झेल सुटतोय आणि दुसरा झेल सुटतोय या डावामध्ये. पुन्हा एकदा आपण पाहूया लेजंड ऑफ भिवंडी विलासराव पाटील साहेबांना. त्यांच्यासोबत ही प्रियांशी पाटील जिच्या नावाने आमचा हा स्टुडिओ जिथून आम्ही समालोचन करीत आहोत. एक वेगवान चेंडू परंतु दिशा भरकटलेला. वाईटचा इशारा. अवांतर धावसंख्या पुढे जाते. अवांतर धावा जास्त बनतायत या डावामध्ये. धावसंख्या आहे 2 बाद 16. फलंदाज काही विशेष कामगिरी करताना दिसत नाहीत. आत्ता मात्र एक मोठा फटका आहे परंतु चेंडू ग्राउंड मध्येच आहे आणि एक सहज सोपा झेल टिपलाय राजने. लॉंगन कडे उभा होता. वाट पाहिली झेलची आणि एक चांगला झेल त्याने समाप्त केला. फलंदाज बाद होऊन तंबूत परततोय. आसिफ हा फलंदाज बाद होतोय. पुन्हा एकदा पाहूया. वेट ट्रान्सफर केलं होतं बॅकफुटवर. फ्रंट फुटवर खेळण्याचे जे चेंडू असतात ते सुद्धा फलंदाज टेनिस क्रिकेटमध्ये बॅकफुटवर खेळत असतात. जास्त ताकदीनिशी फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. एलिव्हेशन जास्त होतं. अंतर मिळालं नाही. लॉंग ऑन सीमारेषा खूपच मोठी सीमारेषा आहे चॅलेंज क्रिकेट ग्राउंडची. जागा चुकीची निवडली होती. तिसरा गडी बाद झालाय आसिफच्या रूपाने. आणि हे प्रेम आपण पाहता खरोखरच संदीप कडे स्ट्राइक आहे. पवित्रा घेतलाय. सोडून दिला चेंडूला. उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेरचा चेंडू दिशाहीन. पुन्हा एकदा पंचांनी इशारा केलाय वाईटचा. धावसंख्या 17 वर पोहोचते. 3 गडी बाद. आतापर्यंत या षटकामध्ये या डावामध्ये आपण वाईट चेंडूंचा जर विचार केला तर 5 वाईट चेंडू 6 वाईट चेंडू. ओव्हर पिच बॅटच्या मधोमध घेऊन ड्राईव्ह केलं जाते लॉंग ऑन कडे. पुन्हा एकदा राज त्या ठिकाणी दिसतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण. फटका नक्कीच चांगला होता परंतु प्लेसमेंट नाही फटक्यामागे. एका धावेने धावसंख्या पुढे जाते. 3 बाद 18. अमर एकता स्पोर्ट्स विरुद्ध संयुक्त स्पोर्ट्स अशी ही लढाई. यानंतर होणारा सामना असेल गौसिया स्पोर्ट्स विरुद्ध जगदीश 11. दोन्ही संघांच्या संघ नायकांनी नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. मनगटाचा चांगला उपयोग. खोलवर टप्प्याचा चेंडू पूर्ण लांबीचा चेंडू होता. पुन्हा एकदा चांगला फटका परंतु क्षेत्ररक्षकाला काही बीट करता आलं नाही. भेदता आलं नाही. जे क्षेत्ररक्षण लावलंय सजवलंय कर्णधाराने ते अतिशय सुंदर आहे. परंपरागत क्षेत्ररक्षण म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही टेनिस क्रिकेटचं, ज्यामध्ये फक्त 2 क्षेत्ररक्षक सर्कलच्या आतमध्ये असतात आणि 7 सीमारेषेवर. सरळ चेंडू होता. वाईटचा इशारा पुन्हा एकदा. पंचांसाठी खूपच जास्त एक्सरसाइज या डावामध्ये आतापर्यंत आपण पाहिले. 7वा वाईट चेंडू. धावसंख्या 20 वर पोहोचली आहे. आणि पुन्हा एकदा प्रियांशीकडे कॅमेरा जातोय. पुढच्या चेंडूला खेळून काढलंय लॉंग ऑनच्या दिशेने. वाईडिश लॉंग ऑन कडे एकदा पूर्ण केले फलंदाजांनी. एकेरी दुहेरी धावाच या डावामध्ये आपण पाहिलेले आहेत. जास्तीत जास्त सिंगल्स बनत आहेत. मोठ्या फटक्यांना आतापर्यंत यश फलंदाजांना आलेलं नाही मोठे फटके खेळण्यामध्ये आणि त्यामुळेच धावसंख्या जास्त भरधाव वेगाने पुढे जात नाहीये. तिसऱ्या षटकाचा खेळ समाप्त. अमर एकता स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या 3 बाद 21. 7च्या सरासरीने धावा बनवल्या जात आहेत. उर्वरित 2 षटकांमध्ये
किती धावा बनवतील फलंदाज हा एक यक्ष प्रश्न असेल प्रेक्षकांसमोर सुद्धा. प्रेक्षक सुद्धा जेव्हा सामना पाहत असतात तेव्हा एक अंदाज वर्तवत असतात. पुन्हा एकदा पाहूया आपण गोड चेहरा कुमारी प्रियांशी पाटील यांचा. ते सुद्धा सामन्याचा आनंद घेत आहेत. पंचांनी इशारा केला बॅटिंग पॉवर प्लेचा. बॅटिंग पॉवर प्ले हा फलंदाजांसाठी बनवण्यात आला आहे, परंतु त्या पॉवर प्ले मध्ये बऱ्याचदा गोलंदाज सुद्धा आपलं वर्चस्व गाजवताना दिसतात. रंगीबेरंगी फुलं त्या ठिकाणी पुष्पगुच्छामध्ये आलेल्या पाहुण्यांचा या ठिकाणी मान सन्मान होत असतो. A1 स्पर्धा A1 आयोजन प्रतिभा विलास A1 2016. पुन्हा एकदा आपलं सर्वांचं जबरदस्त स्वागत चॅलेंज स्पोर्ट्सच्या वतीने लेजंड ऑफ भिवंडी सन्मान्य विलास आर पाटील साहेबांच्या वतीने. चौथ्या षटकाच्या खेळाला सुरुवात. पॉवर प्ले फलंदाज पवित्रा घेतोय संदीप. वैयक्तिक 9 धावांवर खेळतोय. सुंदर फटका आहे आणि त्या ठिकाणी झेल सुटला आहे. फटका नक्कीच चांगला होता, परंतु क्षेत्ररक्षण अतिशय कमजोर. चौकाराचा इशारा पंच करतायत. या 4 धावांनी धावसंख्या वेगाने जाते पुढे. चेंडू नक्कीच सीमा पार झालेला आहे आणि आता पंच आपला निर्णय रिटर्न घेत आहेत. षटकाराचा इशारा त्यांनी केलाय. चौकार दिला तेव्हा सुद्धा त्यांच्या चेहऱ्यावर स्मित असते आणि षटकार दिला तेव्हा सुद्धा गडी बाद झाला तरी ते हसत असतात. पुरेपूर आनंद लुटतायत आपल्या पंचगिरीचा. 1 डाऊन खेळण्यासाठी आला होता हा फलंदाज संदीप. खराब क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी. सहज सोपा झेल सुटला. 6 धावांनी धावसंख्या 3 बाद 27. उलटा चेंडू गॅप मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न होता. एक सुंदर ऑफ ड्राईव्ह. क्षेत्ररक्षकाला नीटचा चेंडू अडवता आला नव्हता वायडिश मिड ऑफ कडे. 2 धावा दरम्यान फलंदाजांनी पूर्ण केल्या. एक महत्वाची भूमिका, महत्वाची इनिंग खेळतोय आपल्या संघासाठी फलंदाज संदीप. 17 धावांवर खेळतोय आणि संघाची धावसंख्या आहे 3 बाद 29. चौथ्या षटकाचा खेळ मार्गस्थ. बॅटिंग पॉवर प्ले चालू आहे. एक वायडिश लॉंग ऑन आणि एक डीप मिड विकेट. दोनच क्षेत्ररक्षक सर्कलच्या बाहेर. आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर आपण पाहू शकता पुन्हा एकदा. खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. थेट एष्ट्यांवर चेंडू आदळला असता तर नक्कीच फलंदाज बाद झाला असता. बॅट सुद्धा सुटली होती हातातून. माघारी धाडलं होतं स्ट्रायकर फलंदाज संदीपने आपल्या पार्टनरला अल्ताफला. अल्ताफने 1 चेंडूचा सामना केलाय. 1 वर खेळतोय. खूपच जास्त बॅकअप केलं होतं त्याने धाव घेण्यासाठी, परंतु योग्य निर्णय सरते शेवटी संदीपचा. अक्रॉस द लाईन खेळून काढलाय. डीप मिड विकेट कडे चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि 1च धावेवर समाधान. धावसंख्या 30. 3 गडी बाद. एक सन्मानजनक धावसंख्येकडे वाटचाल करताना अमर एकता स्पोर्ट्स संघ. तीन बाद 30. करेक्शन केलं जात आहे टीव्ही स्क्रीनवर सुद्धा. अतिशय वेगवान चेंडू पडल्यानंतर खाली राहतोय. फुटवर्कचा योग्य उपयोग न करता फटका खेळण्याचा प्रयत्न. क्रीज मधूनच फटका खेळला होता फलंदाजाने. निर्धाव चेंडू. या निर्धाव चेंडूने धावसंख्या स्थिर राहते. 3 बाद 30. पुढच्या सामन्याच्या नाणेफेकीसाठी गौसिया स्पोर्ट्स आणि जगदीश 11 संघाच्या कर्णधारांनी यायचं आहे. ओव्हर पिच चेंडू मिडापच्या डोक्यावरून खेळून काढलाय. सुंदर फटका. पाठलाग केला जातोय परंतु चेंडू त्या ठिकाणी जिंकतोय. चौकार. एक रेस लागली होती मिड ऑफचा क्षेत्ररक्षक आणि चेंडू मध्ये. अँड फायनली बॉल विन्स द रेस.
चौकार, या चौकाराने धावसंख्येला आकार येतोय. अमर एकता 3 बाद 34. 4 षटकांचा खेळ समाप्त. पुन्हा एकदा पाहूया ऍक्शन रिप्ले मध्ये. एक चांगलाच फटका होता, पॉवर प्लेचा लाभ उचलला या ठिकाणी. टिपिकल पॉवर प्लेचा हा फटका होता, मिड ऑफच्या डोक्यावरून. सुंदर फटका. पांच ओवर्स प्रति पारी का मैच. अंपायर को भी इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि 25 मिनट के अंदर ओवर्स पूरे कराने हैं. तो अंपायर भी खिलाड़ियों को बताते रहते हैं यदि ज़्यादा समय लिया तो पेनल्टी हो सकती है. ये बातें होती रहती है मैदान में. ये देखिए फिर से प्रियांशी जी को. बेहतरीन रौनक उनके चेहरे पर. आखिरी ओवर का खेल शेष है पारी में. कप्तान आए हैं गेंदबाजी के लिए रूपेश. सामना करेंगे संदीप, एक अच्छी पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए. शॉट ऑफ लेन गेंद बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर खेलना चाहते थे. गेंद टॉपेज लेकर फाइनल की तरफ चली गई. ओहो हो, वहां पर देखना है क्या हुआ है. बेल्स तो निश्चित रूप से गिर गई है. और ये लीजिए, अंपायर ने तीसरे अंपायर की मांग की है. वहां पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं अंपायर मोहम्मद रफीक. सही सोच है उनकी. नजदीकी मामला नजर आ रहा है. तो तीसरे अंपायर की यहां पर सुविधा ली जा रही है. डिसीजन पेंडिंग. निर्णय आना अभी बाकी है. अंपायर देखेंगे रिप्ले में. सारे खिलाड़ी वहां पर इकट्ठा हो गए हैं संयुक्त स्पोर्ट्स के. बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है फेमस चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड का. और ये रिप्ले अब तीसरे अंपायर देख रहे हैं. श्योर करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि क्या गेंद हाथ में थी या नहीं जब स्टंप्स बिखेर दिए गए थे. संदीप बैट्समैन थे वहां पर जो कि डेंजर एंड पर दौड़ रहे थे. और ये देखिए अंपायर के कैप पर लाल बत्ती जली. ये भी एक नया कीर्तिमान होता हुआ. बैट्समैन आउट. तीसरे अंपायर का निर्णय. ऐसा तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी देखने को नहीं मिलता. कमाल का आयोजन है यहाँ पर. सरप्राइज पर सरप्राइज दर्शकों के लिए. आज दोपहर जब खेल शुरू हुआ था तो पहली सरप्राइज आज के दिन की मिली जब स्पीड मीटर का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया. और अब अंपायर के कैप पर लाइट लगी हुई है तीसरे अंपायर के निर्णय के लिए. क्या शॉट खेला ये. ओहो हो, 6 रन. इसे कहते हैं अनुभव. फरहान अनुभवी बल्लेबाज क्रीज पर अभी अभी आए. और ये देखिए कितना बेहतरीन स्ट्रोक खिलाए उन्होंने. कलाइयों को झटका दिया. अद्भुत शॉट. हाफ हार्टेड शॉट. हाफ हार्टेड नहीं कह सकते,
हाफ अटेम्प्टेड शॉट है ये, लेकिन पूरे दिल से खेला हुआ शॉट है। कलाइयों में ताकत भर दी थी, कलाइयों को थोड़ा सा झटका दिया उन्होंने। बैट थोड़ा सा क्रॉस जा रहा था, लेकिन संपर्क बहुत बढ़िया, स्वीट स्पॉट पर लगी थी गेंद बल्ले के, और उस पर मोहर भी लग चुकी थी जब बल्ले पर लगी थी। 6 रनों की स्कोर उछलता हुआ 31 रन, 41 रन माफ कीजिएगा, 4 विकेटों के नुकसान पर। इस बार बल्ले पर पूरी तरह से आई नहीं है, इनफील्ड में ही है, डीप से आए फील्डर, दबाव उन पर देखने को मिला, गेंद को सफाई से रोक नहीं पाए। 2 रन मिलते हुए फरहान को, लंबे ऊंचे कद के हार्ड हिटर बैट्समैन, आते ही छक्के से खाता खोला उन्होंने। अब 2 रन लिए, 8 पर पहुंच गए हैं, एक अच्छे स्कोर की तरफ अब नजर आ रही है अमर एकता। एक समय काफी मुश्किल नजर आ रहा था यहाँ तक पहुंचना। 43 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। रुपेश की ये गेंद 1 रन के लिए जा रहे हैं, गेंद वाइडिश फाइन लेग की तरफ। दोनों बल्लेबाज एक सिरे पर थे, दूसरे के लिए जा रहे हैं, गलती पर गलती वहां पर फील्डर से। गेंदबाज के हाथ में भी पहले प्रयास में तो नहीं आई थी गेंद, फिर से तीसरे अंपायर की मदद। तो मामला जाता हुआ हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। अगले मैच के टॉस के लिए कप्तानों को दोनों भी टीमों के पहुंचना है प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ। गौसिया स्पोर्ट्स की कैप्टन और जगदीश 11 के कैप्टन। ये देखिए, अभी भी तीसरे अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा। और क्या टेलीकास्ट है, तीसरे अंपायर भी गदगद हुए होंगे टेलीकास्ट की वजह से, क्योंकि उनको निर्णय देना भी आसान हो रहा है, कोई भी निर्णय क्यों ना हो। नॉट आउट, हरी बत्ती जली और बैट्समैन सेफ। तो बल्लेबाज तो सुरक्षित हो गए हैं वहां पर। अभी भी अंपायर वहां पर एक दूसरे से अब बातचीत करते हुए, दोनों भी ऑन फील्ड अंपायर्स, अंपायर मोहम्मद रफीक और अंपायर स्वप्निल कोतावड़ेकर। अभी भी खेल रुका हुआ है।
खेल की फिर से शुरुआत होती हुई आखिरी ओवर का खेल प्रगति पर है इस समय अमर एकता स्पोर्ट्स की पारी में। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई अमर एकता स्पोर्ट्स। स्कोर 45 रन 45। 4 विकेटों के नुकसान पर रुपेश गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार बल्ले के ऊपर लगी थी, विकेट कीपर के ऊपर से निकल गई। थर्डमैन काफी फाइन है वहां पर। दूसरे रन की कोशिश में थे बैट्समैन लेकिन मिल नहीं पाया। स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। एक फाइटिंग टोटल कहा जा सकता है। काफी गहरा संघर्ष हो सकता है गेंद और बल्ले के बीच में, इन दोनों भी टीमों के बीच में। यहां से आप वाली में लेकर उठा दिया गेंद को। बढ़िया क्षेत्र रक्षण वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ। 2 रन दौड़कर पूरे किए हैं बैट्समैन ने। अच्छा शॉट था लेकिन उतना ही बेहतरीन क्षेत्र रक्षण। बढ़िया खेल देखने को मिल रहा है। प्रतिभा विलास एवन 2016 में पारी समाप्त होती हुई यहां पर अमर एकता स्पोर्ट्स की। उन्होंने बनाए हैं 48 रन अपने 5 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर। 49 रनों की चुनौती है संयुक्त स्पोर्ट्स के सामने। क्या कुछ होगा उनकी पारी में देखेंगे बहुत ही जल्द। तब तक आपको लेकर चलते हैं अगले मैच के टॉस की तरफ। खेलने वाली टीमें हैं गौसिया स्पोर्ट्स और जगदीश 11। उससे पहले एक बार फिर से देख लीजिएगा लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासर पाटिल साहब और ये पाटिल परिवार की बहुत ही खूबसूरत नन्ही गुड़िया प्रियांशी पाटिल। सन ऑफ विलासर पाटिल मिस्टर मयूर पाटिल जी के शुभ हाथों से टॉस होने जा रहा है। ये प्रेजेंटेशन बॉक्स का नजारा है। ये देखिए टॉस इस समय होता हुआ प्रियांशी पाटिल और मयूर पाटिल वहां पर है। उनके शुभ हाथों से टॉस होगा। गौसिया स्पोर्ट्स की कैप्टन है वहां पर और जगदीश 11 के कैप्टन भी है संदीप काठोड़े। सिक्का उछाला गया। टॉस जीता है जगदीश 11 के कैप्टन ने। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय है। पहले फील्डिंग करेंगी वहां पर अगले मैच में जगदीश 11। तो ये टॉस में से समाचार है। एक बार फिर से दिखाया जा रहा है हमारा ये खूबसूरत प्रियांशी स्टूडियो जो पहले दिन में बहुत ही अच्छा था। पहले 3 दिन बहुत खूबसूरत था और कल से तो रौनक और भी बढ़ गई है जब सामने की तरफ आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग होर्डिंग्स आप देख रहे हैं एलईडीज जहां पर हमारे को स्पॉन्सर्स के नाम दिखाए जा रहे हैं। बर्न, अर्चना डेवलपर्स, सुमित एंटरप्राइजेस प्रोप्राइटर किशोर वारे जिनकी ओर से मैन ऑफ द मैच का गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। विवेकानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, शिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है किसी के लिए भी। महावीर रेसिडेंसी, सोनी ब्लिसविसा और हमारे अन्य तमाम को स्पॉन्सर्स, ज़रूर हम उनके नाम आगे भी लेंगे, उनको स्पेशल थैंक्स भी कहेंगे जो भी को स्पॉन्सर्स है इस प्रतिभा विलास एवन 2016 के लिए। लेकिन फिलहाल तो वक्त हो रहा है कमेंट्री में परिवर्तन का। मेरी जगह लेने आ रहे हैं प्रियांशी स्टूडियो में मेरे साथी कमेंटेटर मचिंद्र पाटिल और उनके साथ जुड़ने जा रहे हैं कुणाल दाती।
बहुत बहुत शुक्रिया। चलते दोस्तों, क्रिकेट की फिर एक बार क्रिकेट की सदाबहार रंगीन दुनिया में जहां पर ये लक्ष्य रखा है 49 का, बहुत बढ़िया प्रतियोगिता। ये देखिए पहले गेंद में अजीब और गरीब शॉट खेलने का प्रयास, स्वीप शॉट खेलना चाहते हैं स्क्वायर ऑफ द विकेट। गेंद बिल्कुल नीचे रह गई। उम्मीद तो बहुत की थी इस गेंद से उठने की, लेकिन उतनी गेंद उठी नहीं है जितनी की उम्मीद की गई थी। डॉट गेंद की समाप्ति। संयुक्ता स्पोर्ट्स चेंज ऑफ पेस, जगह बने यहां पर, गेंद को खेल दिया फाइनल के रीजन में। जब तक मौका मिले तब तक सीमा पार 4 रन। ये देखिए एक्शन रिप्ले में देखना बिल्कुल दिलचस्प रहेगी ये बात, किस तरह से स्ट्रोक बना। बहुत ही छोटी गेंद थी, क्रीज का इस्तेमाल किया, बैकलिप ली और बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक यहां पर। इसी की तलाश तो की थी। ये देखिए एक्शन रिप्ले में छोटी गेंद थी, पूरा रूम दिया और गेंद को यहां पर खेल दिया फाइनल के रीजन में। खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन उनके पहुंच से बाहर गेंद निकलती हुई, बीट करती हुई 4 रन। पहली गेंद डॉट, उसके बाद ये चौका। कि जो गेंद पहले डॉट खेली थी वो रन यहां पर कवर की गए। स्ट्रॉन्ग अपील, करारी अपील, ये रन आउट की भी दूसरी कोशिश। ये दो तरफा यहां पर मौका मिला था। एक तो लेग बाइस का अंपायर की ओर से इशारा किया गया। ये देखिए अंपायर के भी कैप्स में आप कैमरा देख पाएंगे। और ये वॉकी टॉकी कितनी आधुनिकता है, और आधुनिकता के दामन को थामते हुए इस प्रतियोगिता को किसी भी बात की कमी नहीं यहाँ पर रखी गई है। यही तो पहचान है विलासजी पटेल साहब की, यही पहचान है प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016 की। बहुत पहले खेला क्रॉस क्रिकेट, घुटनों का इस्तेमाल, फ्रंट फुट पर खींचा था आगे, और यहाँ पर एक और गलती जिसका फायदा उठाया। लापरवाही जितनी करोगे उतना विपक्षी टीम फायदा उठाएगी। ये देखिए 1 रन बन सकता था, वहां पर थोड़ी सी लापरवाही की जिसका फायदा उठाया बल्लेबाज ने। उचित नहीं है इस समय ये लापरवाही, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी हो रही है तो अच्छी फील्डिंग की उम्मीद की जा रही है। खराब क्षेत्ररक्षण इथे पाहायला मिळते, कारण आपण पाहिलं असेल ऑन साइडला मारण्याचा प्रयत्न होता, मिड विकेटच्या दरम्यान थोडंसं फंबल होतंय क्षेत्ररक्षकाचा आणि त्याचा फायदा घेताना दिसतात ते दोन्ही फलंदाज। फुल टॉस, जगह भी बनाई थी और मन भी बनाया था, ऑन साइड में खेलने का गेंद जा रही है फाइनल स्क्वायर के बीच में लॉन्ग लेग में। तब तक समय था 1 रन पूरा करने का। एक भी गेंद खाली न जाए, इस प्रकार की रणनीति अपनाई बल्लेबाज ने। जब पहले डॉट गेंद फेंकी थी गेंदबाज ने, हौसला अफजा हुआ था, लेकिन दूसरी गेंद पर तुरंत चौका लगाकर जो हौसला अफजा हुआ था गेंदबाज का, उसको बिल्कुल कमजोर किया। बार बार वही कोशिश। ये देखिए डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन नहीं संभाला अपने आप को, क्योंकि कवर में खिलाड़ी के ऊपर भरोसा नहीं जताया जो बैकअप के लिए खिलाड़ी वहां पर थे। ये देखिए मासूम सी गुड़िया, ये देखिए विलासजी पाटिल के सुपुत्र मयूरेश पाटिल, केवल पाटिल और ये प्रियांशी, नन्ही मुन्नी बच्ची, मासूम सी मुस्कान। जितनी रात होती है हमेशा उनको मैंने रात के वक्त ही देखा है प्रियांशी को, क्योंकि ये लम्हा उनको काफी पसंद है शायद। संयुक्त स्पोर्ट टीमला मोठी धावसंख्या उभारायची, 49 टार्गेट आहे, 4 ओव्हरमध्ये 40 धावा जोडी करायच्या आहेत। एक चांगलं टार्गेट चेस करण्यासाठी उतरला इथे संयुक्त स्पोर्ट। अमर एकता टीमने टॉस जिंकून बॅटिंग केली होती आणि एकच अतिशय महत्वपूर्ण टार्गेट या मॅच मध्ये सेट केला अमर एकता टीमने। इसके साथ ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के तत्पश्चात 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। ये देखिए काफी खूबसूरत तस्वीरें, हर बात के ऊपर पैनी निगाह है। मयूरेश पाटिल इस मैच को एंजॉय करते हुए। ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर बनता बाद 9, एक ओवर की समाप्ति तत्पश्चात बिना किसी विकेट के नुकसान पर का दूसरा ओवर आगाज होता हुआ। तब्दीली की गेंदबाजी में 9 रन बने, यहां से अच्छी शुरुआत मिली है बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। तो ये महफूज शुरुआत कहा जा सकती है, सुरक्षा और संयम बरकरार रखा है अब तक। इस बार उठपटांग शॉट खेला, किसी भी तरह की टाइमिंग नहीं थी। 2 रन मिलेंगे यहां पर, ऊंचाई ज्यादा थी गेंद में,
लेकिन गैप मिला वहां पर, किस्मत ने साथ दिया, सौभाग्य की बात थी उनके लिए, भाग्य चले रही इस बार। 11 धावा झाल्यात, अजूनही पहिलं षटक संपलंय. चांगलं क्रिकेट ओव्हरऑल संयुक्त स्पोर्ट टीमचं. फुल टॉस गेंद, रूम बना यहाँ पर, गैप मिली इस गेंद को और वन बाउंस गेंद, सीमा पर 4 रन. बेहतर स्ट्रोक, कमाल की टाइमिंग, पहले से तैयार थे ऑन साइड में खेलने के लिए और गेंदबाज के गेंद को परखा था, भापा था, बहुत पहले सूंघ लिया था और जिस तरह से स्ट्रोक को बनाया, गैप मिली, कोई मौका नहीं पर, फील्डर मौजूद थे लेकिन उनको बीट कर दी गेंद. ये देखिए एक्शन रिप्ले, पहले से मन बनाया था, फुल टॉस गेंद मिली तो ऐसा मौका फिर कब मिलेगा, ये सोच रखकर यहाँ पर गेंद को खेल दिया सीधा 4 रन के लिए. अतिशय देखणा फटका इथे होता, कारण आपण पहिलंच पाहिलं होतं ऑफ साइडला शफल झाला होता, फलंदाज फुल टोस भेटला, संधी होती फलंदाजाला इथे धावा जमवण्याची, पूर्णपणे चांगला वापर केला फुटवर्कचा आणि चेंडू मिड विकेटच्या दरम्यान 4 धावांसाठी. महत्वपूर्ण क्रिकेट, एक चांगली मॅच असेल संयुक्त स्पोर्ट आणि अमर एकता टीम मध्ये. गेंदबाज को सुझाव दिया यहाँ पर विकेट कीपर ने, क्या होगा वो सुझाव, क्या सूचित किया गेंदबाज से. तेज रफ्तार गेंदबाजी, फिर एक बार उठपटांग शॉट, इस बार और ये किस्मत का साथ, सौभाग्य के साथ, फिर एक बार भाग्य चल रहे. इतनी बड़ी प्रतियोगिता आप खेल पा रहे, इतना बड़ा मौका है और यहाँ पर इस तरह के कैचेस छोड़ना यानी कि इस मुकाबले को छोड़ने के बराबर बन सकता है. येस, कॅचेस विन द मॅचेस नेहमीच म्हटलं जातं. अशा प्रकारचा झेल जर तुम्ही सोडत असाल तर कुठेतरी बॅकफुटवर चालला इथे अमर एकता हा टीम. समय था, ये देखिए एक्शन रिप्ले में कितनी ऊंचाई में गेंद लहरा रही थी, बहुत समय मिला था, सेट हुए थे यहाँ पर फील्डर, लेकिन ये दूसरे प्रयास पर शॉट की गुस्ताखी, नहीं बना पाए यहाँ से रन, एक की उम्मीद एक बायस के तौर पर. टीम का स्कोर यहाँ से बनता हुआ कुणाल जी 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के, पर कमेंट्री बॉक्स में माफ करना प्रियांशी स्टेडियम में सर जुट चुके हैं. पप्पू चौधरी मुस्कुराते हुए इस मैच का लुत्फ उठा रहे, डॉक्टर सुमन सर इस मैच का लुत्फ उठा रहे, बहुत बढ़िया नजारा यहाँ पर दिखाई जा रहा है. 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर. ऑन साइड में खेला इस गेंद को, फ्रंट फुट पर आए थे लेकिन जैसी स्ट्रोक को खेला एक हाथ छूटा था, ग्रिप नहीं मिली थी बल्लेबाज को. ये दृश्य कई मरतबा हम देख चुके कुणाल जी, जब तेज रफ्तार गेंदबाज होते हैं तो आपकी ग्रिप उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए जितनी नहीं थी. आप जैसी स्ट्रोक को खेला एक हाथ छूट चुका था, लेकिन ग्रिप नहीं मिल पा रही थी, 1 रन का इजाफा होता हुआ. बड़े इत्मीनान से रनों को बटोरा जा रहा है पर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर इक्का दुक्का बनाने में. और इस बार मौका मिला और पिच गेंद, मौके का फायदा उठा, स्क्वेयर ऑफ द विकेट, यलंदन आता शानदार छक्का. इथे खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं होतं, कॅच सोडला होता, त्यानंतर मोठमोठे फटके मैदानात यायला लागलेत. इथे बॉलची माग करताना दिसतात पंच. आपण पाहतोय एक मोठी मॅच इथे रंगताना दिसते दोन्ही टीमच्या दरम्यान, संयुक्त स्पोर्ट आणि अमर एकता टीमच्या दरम्यान. टार्गेट देखील महत्वपूर्ण आहे, रिप्ले मध्ये पाहू शकाल. अतिशय देखणा फटका, चेंडू स्क्वेअर ऑफ द विकेट ट्रॅव्हल झालाय, एक मोठा फटका सरळ स्क्वेअर लेगच्या वरून सीमारेषा पलीकडे षटकार. टार्गेट मध्ये बदल होईल या षटकाराने. 18 गेंदें और 24 रन की आवश्यकता. तो आइए अगली आवाज सुनते हैं यहाँ पर नई मुंबई के बेहतरीन कमेंटेटर कमेंट्री में चलते हैं. अगले कुछ ओवर के लिए आगे की कहानी सुनेंगे यहाँ पर कुणाल दाते की जुबानी. 18 बॉल 24 धावांची आवश्यकता आहे. अजूनही या मॅच मध्ये भरपूर काही शिल्लक आहे मेबरेन, कारण टार्गेट 49 धावाचं आहे. आपण पुन्हा एकदा स्वागत करू ज्यांनी आपले टीव्ही संच, आपले मॉनिटर लेट उघडले असतील, त्यांचं स्वागत आहे. मार्चिंग टुवर्ड्स गोल्डन जुबली प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी 2016. अठरा बॉल 24 धावांची आवश्यकता अजूनही मॅच जिंकण्यासाठी. चॅलेंज स्पोर्ट्सचं हे मैदान चॅलेंज देताना प्रत्येक टीमला. मार्चिंग टुवर्ड्स गोल्डन जुबली प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी 2016. गोलंदाज येतोय अर्ध विकेट, लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट, मोठा फटका, लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक, खराब क्षेत्ररक्षण, चेंडू सीमारेषा पार, 4 रन. मगाशी आपण असं क्षेत्ररक्षण पाहिलं होतं, झेल सोडला होता, पुन्हा एकदा कॅच सोडली, मिस करताना येते क्षेत्ररक्षक, मिस जज आणि त्यानंतर चौकार. एक तो स्थिति काफी नाजुक है और इस तरह के यदि कैच छोड़ेंगे तो गेंदबाज का हौसला बिल्कुल कमजोर होगा
और विपक्ष टीम इसका फायदा उठाएगी। रिप्ले मध्ये पाहू शकाल लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट स्लॉग मध्ये होता, त्याला मात्र चांगला फटका दिशा दिली लॉंग ऑनला, चेंडू हवेत होता, क्षेत्ररक्षकाने जट चांगलं केलंय परंतु अखेर इथे मात्र ड्रॉप झाला चेंडू आणि सीमारेषेला लागला 4 रन, 2 झेल सोडलेत। पुन्हा एकदा टायमिंग चुकलंय, चेंडू हवेत आहे, फाईट ऑफ मिड ऑफ, 1 रन कंप्लीट, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, बॅकअपला कोणी नाही आणि 1 रन कंप्लीट होताना दिसते। थोडस बॅकफुटवर चालला इथे अमर एकता हा संघ, लेकिन गेंदबाज की काफी मेहनत है, लगन है काफी, सब कुछ दाव पर लगाकर गेंदबाज की जा रही है, हर तरकीब तकनीब अपना कर गेंदबाजी कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है फील्डरों का सहारा नहीं मिल पा रहे उनको। चांगलं क्रिकेट गोलंदाजच्या बाबतीत, फुलटोस होता, लेग स्टंप वर पडलेला हा चेंडू पाहूया, इथे मात्र जरूर इशारा येत नाही, डॉट बॉल असेल गोलंदाजाचा, चांगली इथे मात्र गोलंदाजी कमबॅक करताना दिसतो आपल्या संघासाठी, कारण आपण पाहिलं असेल 2 झेल आतापर्यंत सुटलेत, त्यामध्ये षटकार देखील लागलाय। डॉक्टर सोमन सर पाहू शकाल, पप्पू चौधरी सर, चांगली लाईन, चांगली दिशा, आउटसाइड ऑफ स्टंप फुलर लेनचा चेंडू आणि अतिशय महत्वपूर्ण गोलंदाजी होताना दिसते या मॅच मध्ये। या मॅच मध्ये भरपूर काही शिल्लक आहे, मी मगाशीच म्हटलं होतं जरूर शेवटच्या ओव्हर पर्यंत चाललेली मॅच, एवढी मोठी मॅच आणि अतिशय चांगली मॅच। पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर रिव्हर्स अटेम्प्ट करताना दिसतोय फलंदाज, खराब शॉट सिलेक्शन, इथे मात्र धावा जरूर येतो त्या सरळ बॅटने, प्रश्न विचारला जातोय का आवश्यकता होती या शॉटची। गेंदबाजी देखिए यहाँ पर चौथी गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप और 5वीं गेंद आउटसाइड लेग स्टंप, क्या वेरिएशन है यहाँ पर, बहुत बढ़िया वेरिएशन आहे, परंतु इथे मात्र जरूर वाईड मिळाला असतं जर शफल झाला नसता फलंदाज, ग्रीप चेंज नसता केला फलंदाजचा तर इथे जरूर वाईट बॉल झाला असता, परंतु इथे खराब शॉट सिलेक्शन बॅट्समनचा विचार केला तर। चांगला फटका, वाईड ऑफ लॉंग ऑफ, 1 रन कंप्लीट, दुसरी रन घेण्याचा प्रयत्न आणि 2 धावा इथे मात्र पूर्ण होताना दिसतात। मुकाबला काफी बढ़िया चल रहा है, 12 गेंदे और यहाँ से 17 रनों की आवश्यकता। पाहू शकाल प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016 आणि RR पॅव्हिलियन मधलं हे दृश्य आपण पाहू शकाल, प्रेक्षक अजूनही आनंद घेतात या टुर्नामेंटचा, या मॅचचा। एक मोठी स्पर्धा भिवंडीतली आणबाण शान विलास आर पाटील साहेब यांच्या माध्यमातून सातत्याने 33 वर्षाचा हा अखंड प्रवास क्रिकेटचा, संयुक्त स्पोर्ट 32 धावा झाल्यात, विकेट अजूनही मिळाली नाही अमर एकता या टीमला आणि हाच ऍडव्हान्टेज आहे संयुक्त स्पोर्ट्सचा, इथून मात्र मोठे फटके येतील। अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं है, ये देखिए अंपायर इशारा कर रहे हैं बैटिंग पावर प्ले सही समय, क्योंकि ये 5 ओवर का ये मुकाबला चल रहा है जिसमें कि ये चौथा ओवर काफी कुछ मायने रखता है, यहाँ से बहुत कुछ बिगड़ सकता है और बहुत कुछ बन सकता है, और इस ओवर के बाद इस मुकाबले की तस्वीर बिल्कुल से साफ तौर पर नजर आएगी, क्योंकि क्रिकेट का दस्तूर है 5 ओवर में चौथा ओवर तस्वीर बदलने वाला ओवर कहा जाता है। हे सब बिघडण्यापेक्षा इथं मात्र मी म्हणेन फलंदाजी टीमसाठी मोठा ऍडव्हान्टेज आहे, कारण अजून एकही फलंदाज बाद झाला नाही, दोन्ही फलंदाज सेट झालेत। आय सेट ज्यावेळेस क्रिकेटमध्ये होतात, तुम्ही ज्यावेळेस गोलंदाजी खेळता 3 ओव्हर आतापर्यंत संपलेत आणि 18 बॉल तुम्ही आतापर्यंत खेळून काढले सलामीवीरांनी, म्हणजेच ऍडव्हान्टेज आहे कुठेतरी फलंदाजांना। बिल्कुल सही कहा आपने, एक तो यहाँ पर विकेटें नहीं गिरी है और दूसरी बात पावर प्ले का इस्तेमाल, यानी कि सोने पे सुहागा। जरूर तसंच काहीसे क्रिकेट पाहायला मिळेल या 2 ओव्हर मध्ये, मॅच ओपन होईल याच ओव्हर मध्ये जरूर मी म्हणेन, पण क्षेत्ररक्षणाचा सजावट पाहतोय, कव्हर आहे, बॅकवर्ड पॉइंट आहे, एक मिड ऑफ आहे, एक मिड ऑन आहे, वाईड लावण्यात आलाय आणि एक शॉर्ट स्क्वेअर लेग, हे रिंगणाच्या आतमधलं क्षेत्ररक्षण। पुढे सरसवलाय, कव्हर पॉइंटला हवेत, क्षेत्ररक्षक खाली, विकेटचा पतन, पहिली विकेट, बॅटिंग पॉवर प्लेचा खराब उपयोग आणि इथे मात्र फलंदाज बॅक टू द पॅव्हिलियन। ये देखिए गेंदबाज ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं मुकाबले को जीता है, क्योंकि बार बार ऊपर देखकर ठंडी सांसें ले रही है, क्योंकि क्रिकेट में किस्मत का होना भी उतना ही बढ़िया माना जाता है। जिस तरह से किस्मत की हम बात करें तो MS धोनी सबसे किस्मत वाले कप्तान दुनिया में माने जाते हैं। त्याच्या मागे मेहनत देखील तेवढीच आहे असं म्हटलं जातं, नशिबाची साथ क्रिकेटमध्ये जरूर उपयोगी असते, परंतु त्याच्या मागची मेहनत जर महेंद्रसिंग धोनी याची आपण पाहिली तर सकाळपासून रात्रभर क्रिकेट आणि क्रिकेट त्याचाच विचार असतो।
आपण पाहिलं असेल ज्यावेळेस महेंद्रसिंग धोनी याला मुलगी झाली तिला भेटण्यासाठी देखील तो जाऊ शकला नव्हता या क्रिकेटमुळे. म्हणजेच किती व्यस्त असतो महेंद्रसिंग धोनी. तो पहले वो बिल्कुल फुटबॉल में गोल की थे, उसके बाद अब विकेट कीपर, यानी कि ग्लोव्स की उनको पहले से आदत है और इसका फायदा मिला है उनको जीवन के सफर में. सातत्याने प्रवास आपण महेंद्रसिंग धोनी यांचा पाहिलाय. तुम्ही जरूर सांगितलं गोलकीपर होता, त्यानंतर टीटी होता खरगपूर स्टेशनला महेंद्रसिंग धोनी. टीसीचं काय काम देखील त्याने पार पाडलंय. 11 गेंदे और 17 रन की आवश्यकता. कुणाल जी मुकाबला काफी क्लोज है. 3चा विचार केला तर 11 बॉल 17 धावांची आवश्यकता. एक मोठी मॅच आहे. संयुक्त स्पोर्ट टीमची एक विकेट. आता मात्र जरूर हुक केलाय. चेंडू हवेत आहे फाईन लेगला. नो चान्स. सीमारेषेच्या पलीकडे जातोय चेंडू. 4 रन. ये चौकार काफी कुछ तब्दीली ला सकता है इस मैच में. कह सकता है कि तूफान भी ला सकता है चौकार मैदान के अंदर. तो ये छोटी गेंद, इस प्रकार की गेंदे में अक्सर मोहर लगती है बड़े स्ट्रोक की. और ये देखिए रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकाल ओव्हर द विकेट आखूड टप्प्याचा हा चेंडू फक्त हुक केला बॅकफुटवर जाऊन. चेंडू जरूर फाईन लेगच्या वरतून. क्षेत्ररक्षक तैनात होता परंतु त्याच्या डोक्यावरून जरूर हा चेंडू गेलाय. 4 धावांसाठी महत्वपूर्ण शॉट. और बहुत समय भी मिला था बल्लेबाज को सेट होने के लिए, क्योंकि जिस तरह से गेंद को देखा कि शॉट है, उसके पीछे बैकलिप ली और गेंद फाइनल के रीजन में हुक शॉट के तौर पर 4 रन. पॉवर प्ले मध्ये तुम्ही अशा प्रकारची गोलंदाजी करू शकत नाही ज्यावेळेस तुमचा फाईन लेग आतमध्ये आहे, स्क्वेअर लेग तुमच्याकडे नाहीये. त्यावेळेस मात्र अशी गोलंदाजी तुमच्याकडून धोक्याची येऊ शकते. मेरा आवाज आ रहा है? किधर आ रहा है? हेलो हेलो हेलो. और ये शानदार छक्का, एक चौका उसके बाद छक्का, मुकाबला खुला. तर षटकार येतोय. एक मोठा षटकार इथे लगवताना दिसतोय फलंदाज. रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकाल स्विंग होते चेंडू फळी, त्यावर ताकद होती, नजाकत होती आणि हा मात्र पॉवरफुल हिट मिड विकेटच्या वरून षटकार. पावर प्ले का बढ़िया इस्तेमाल, इसीलिए तो पावर प्ले लिया क्या था. चाहिए? बैंड क्या चाहिए? बैंड उसको नीचे भेज. समीकर बनता हुआ अंपायर की मांग, प्रबंध किया जाए नए गेंद का. गेंद वहां पर आउट ऑफ पार गई है. 9 गेंदे 7 की आवश्यकता. कुणाल जी बढ़िया ओव्हर और बढ़िया सोच, बढ़िया रणनीति और बढ़िया क्रिकेट. येस, मगाशीच म्हटलं होतं मॅच ओपन होईल याच ओव्हर मध्ये. चांगलं क्रिकेट खेळला इथे फलंदाज. विकेट देखील मिळवली होती पहिल्याच बॉलवर. लगातार शॉर्ट पिच पद्धतीची गोलंदाजी. पहिला चेंडू देखील आउटसाइड द ऑफ स्टंप शॉट होता. त्याला पॉइंटच्या वरून मारण्याचा प्रयत्न झाला होता आणि एज लागली होती बॅटची वरची आणि चांगला मेरा आवाज आ चेंडू. रहा है? ये देख क्या है? चालू है. 9 गेंदे और 7 रन की आवश्यकता. मुकाबला धीरे धीरे यहाँ पर खुला होता नजर आ रहा है और मुकाबले की बेताबी यहाँ से बढ़ रही है. चालू है. किसके पक्ष में मुकाबला यहाँ पर जीत का झंडा लहराएगा, मी तिकडे जाऊन चेक करू. ये चल भी तू माझ्याबरोबर. एक बड़ी बात होगी सोचने वाली. तर गोलंदाज पुढे एकदा ओव्हर द विकेट फाईन लेगला स्विंग करतोय चेंडू. क्षेत्ररक्षक चूक करतोय. चेंडू मात्र तिथून दिशा बदलवतोय लॉंग लेगच्या दरम्यान. येस, अनदर 4 रन. मॅच ओपन. संयुक्त स्पोर्ट बॅक इन ऍक्शन. 8 चेंडू 3 धावा हा सामना निश्चित खुला केलाय. तर ज्या पद्धतीने पॉवर प्लेचा वापर केलाय, क्रिकेटचा दर्जा पुन्हा एकदा दाखवलाय. शॉर्ट पिच चेंडू होता पहिला फाईन लेगला आपण चौकार पाहिल्यानंतर हा सुद्धा शॉर्ट पिच चेंडू आपण लॉंग लेगला चौकार पाहतोय आणि या अगोदर षटकार पाहिला. सामना खुला झालाय. सामन्याचा शिरकाव करतोय. बघा ऍक्शन रिप्ले. खूप सुंदर चित्र. बघा किती बॉडीचं बॅलन्स ठेवलं होतं. बाहेर निघाला होता फलंदाज आणि गॅप शॉट. व्हेरी गुड क्रिकेट. मात्र चांगलं कमबॅक. फुलर लेनचा चेंडू होता आउटसाइड ऑफ स्टंप पिच झालाय. अतिशय चांगला चेंडू. क्रिकेटच्या परिभाषेत मात्र यॉर्कर म्हटलं जातं या चेंडूला, परंतु आउटसाइड ऑफ स्टंप हा यॉर्कर. यामध्ये दिशा देण्याचा प्रयत्न फलंदाजाचा झाला होता. खराब शॉट सिलेक्शन मी म्हणेन. जरा शेवटचा चेंडू निर्धाव केला तर सामन्यात अजूनही मी म्हणेन शिरकाव करता येईल दोन्ही संघांना. मजा येईल मॅच मध्ये. पाहूया आता मात्र चांगलं टायमिंग. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. मला वाटतं मॅच संपलेली आहे. 4 रन. मॅच जिंकली संयुक्त स्पोर्टने. वेल प्लेड संयुक्त स्पोर्ट. नेक्स्ट मॅच. व्हेरी गुड स्ट्रॅटेजी. पॉवर प्लेचा सुयोग्य वापर आणि सामना जिंकून दिलाय पॉवर प्ले मध्येच. तर बेस्ट ऑफ लक. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू संयुक्त स्पोर्ट्स अँड हार्ड लक अमर एकता स्पोर्ट्स. या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच मयूर, ज्याने
39 धावांची खेळी केली. संयुक्त स्पोर्ट टीमचा खेळाडू मयूर मॅन ऑफ द मॅच. स्टूडियो में परेश जी भानुशाली भी आ चुके हैं. स्वागत है आपका परेश जी इस प्रियांशी स्टूडियो में. मुकाबले को आगाज हो रहा है. मॅन ऑफ द मॅच या मॅचचा होतोय मयूर, ज्याने 39 धावांची खेळी केली. व्हीआयपी बॉक्स व्हीआयपी डाईस वर आपल्याला सन्मानित केलं जाईल. मयूर या मॅचचा हिरो, मॅन ऑफ द मॅच. देखिए हमारे स्टूडियो में परेश जी भानुशाली भी आ चुके हैं. आपका उनका भी स्वागत करेंगे. गौशिया स्पोर्ट तर मॅन ऑफ द मॅच इथे मयूर याला सन्मानित केलं जाईल. हॅलो, किरण माळी यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅच चा पुरस्कार दिला जातोय. मयूर याला ज्याने 39 धावांची धमाकेदार इनिंग इथे पेश केली संयुक्त स्पोर्ट टीमच्या माध्यमातून. 49 धावांचं टार्गेट आपण पाहू शकता. किरण माळी याच्या शुभ हस्ते सेक्रेटरी आहेत चॅलेंजचे डॉक्टर सोमन उपस्थित आहेत. किशोर वारे यांच्या माध्यमातून हे गिफ्ट हॅम्पर. संतोष चव्हाण त्यांच्याबरोबर आणि जय पाटील. वेलप्लेट मयूर. 39 धावांचा धमाका या मॅच मध्ये. आणि हा आपल्या स्क्रीनवर प्रियांशी स्टुडिओ, या स्पर्धेची शान हा स्टुडिओ, कारण या स्टुडिओतून तुम्ही लाईव्ह कॉमेंट्री ऐकताय. तो अगले मुकाबले हम बढ़ेंगे. यहाँ पर 12वां मुकाबला होगा इस प्रतियोगिता का. दर्शकों की तादाद अभी भी इस मैदान के अंदर हम देख पा रहे हैं, स्टेडियम के अंदर. और कई दर्शक इस प्रतियोगिता का लाइव कास्ट घर बैठे देख रहे हैं, उनका भी स्वागत करेंगे. कई दर्शक यूट्यूब के माध्यम से इस प्रतियोगिता का लुत्फ उठा रहे हैं, उनका भी स्वागत. आप देख रहे टेनिस जगत की सबसे बड़ी प्रतियोगिता प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016 का ये शानदार समा. हमारे स्टूडियो में बिल्कुल परेश जी भानुशाली आ चुके. स्वागत है आपका. और दिनेश जी जोगले भी हमारे साथ स्टूडियो में हैं. काफी ध्यान